سامعین، آج میں جس عنوان کے اوپر مختصر انداز میں خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے حقوق الزوجین، یا اس کو اگر عام بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہسبینڈ کو، پتی کو، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اور ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کے سامنے آج بات رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کر آؤں، یہ یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی، پتی پتنی، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ دنیا کے تمام خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کی خوبصورتی اور اس کی نزاکت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں سنیے، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردوں تم اپنے بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے، اپنے مرد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے لباس ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم لباس ہو۔ تو کیا کہا اللہ نے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہے۔ لیکن اتنی بہترین تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے تعلق سے فرمائی، لباس کیوں کہا، اس کو سائیڈ میں رکھیے۔ آئیے دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے، کیونکہ بڑی ہی مختصر انداز میں بیان کرنا ہے۔ دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو سامنے رکھیے اور اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ پھر سے غور کیجئے، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ سے سوال کیجئے کہ اے اللہ ہم مرد تو ایسے بھی خوش تھے، ہمارے لیے ہماری بیوی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے لیے عورتوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ بیوی تو شوہر کے لیے سر درد ہے، بیوی تو شوہر کے لیے مصیبت ہے، بیوی تو شوہر کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ بولتے ہیں نا بیوی ہمارے لیے مصیبت، ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے بھائی شادی مت کرو، اگر شادی کرو گے تو تمہاری زندگی جھنڈ بن جائے گی، تمہاری زندگی جھنڈ ہو جائے گی، شادی مت کرو۔ شادی مطلب مصیبت، کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو صلاح دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بیوی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے مصیبت نہیں، ہمارے لیے سر درد نہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں وقت بڑا ہی کم ہے میرے پاس، اس لیے میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اے سنگل پور کی سرزمین پر پہنچے ہوئے تشریف لائے ہوئے لوگوں سنو، اور لوگوں سنو، اگر رات کے ٹائم مان لو تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو میری باتوں کو، میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے،
रात भर मोहब्बत है। और नौजवानों ये भी मसला याद रखो, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है ना, जो आज हम फोन में रात के 12 बजे बाबू खाना खाया, मेरा बाबू सोया, मेरा बाबू ये क्या, मेरा बाबू ये क्या, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक फोन में बतियाते रहते हैं, फोन में बात करते रहते हैं। ये जो मोहब्बत है ना, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, ये क्या है? शैतान की तरफ से ये मोहब्बत पैदा होती है। सुन लो, निकाह से पहले लड़की के साथ बात करना, निकाह से पहले लड़की के साथ लगाव होना, निकाह से पहले लड़की के साथ मोहब्बत होना, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। तभी तो देखेंगे कि निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, किसी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कमरा से शुरू होती है ये मोहब्बत, और किसी होटल के कमरे में जाकर, किसी वो होटल के कमरे में जाकर ये मोहब्बत दम तोड़ देती है। क्यों? इसलिए कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से नहीं, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। और अल्लाह फरमाता है, निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोहब्बत में अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। इसलिए देखेंगे निकाह के बाद जो मोहब्बत होती है, ये हमेशा हमेशा पटरी के ऊपर चलती रहती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नौजवानों, निकाह से पहले प्यार मत करो, निकाह के बाद अपनी बीवी से प्यार करो। अल्लाह फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ऐ लोगों, मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत में अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। अल्लाहू अकबर। मियां बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। आइए एक हदीस और सुना के जाऊं मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा कि ये शैतान जो हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये शैतान, ये इब्लीस जो हमें और आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहता है, हमें और आपको गुमराह करना चाहता है। इब्लीस का भी ये सबसे ज्यादा महबूब अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है कि एक बीवी को शौहर से अलग कर दिया जाए और शौहर को अपने बीवी से अलग कर दिया जाए। हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम इसको सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मियां बीवी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ता को सामने रखिए, इस हदीस को सामने रखिए। इब्लीस समुंदर के पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है, अपना दरबार लगाता है और चेलों को दुनिया के अंदर भेजता है, लोगों के पास भेजता है कि जाओ लोगों को गुनाह पर आमादा करो। फिर शाम के टाइम वो लोग अपने सरदार के पास आता है, अपने गुरु के पास आता है और आने के बाद पूरे दिन भर उसने क्या किया उसकी रिपोर्ट पेश करता है। एक आया, कहा कि गुरु यानी इब्लीस को, ऐ गुरु, ऐ हमारे सरदार, आज हमने एक मुसलमान को हमने नमाज से गाफिल कर दिया। आज हमने एक मुसलमान को फजर की अज़ान हो रही थी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, फजर की अज़ान हो रही थी, मुअज्जिन उसको नमाज की तरफ बुला रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तब हमने उसके ऊपर नींद को गालिब कर दिया और हमने उसको नमाज से गाफिल कर दिया। गुरु कहता है तू साइड में हट हुआ। और एक आया, कहा हमने किसी को शराब पीने पर मजबूर कर दिया, तू भी हट जा। इसी तरह करते करते एक आया और कहा कि हमारे गुरु, इस रिश्ते को सामने रखिए, बार बार बता कर जा रहा हूँ, ऐ हमारे गुरु, हमने मियां बीबी के दरमियान हमने झगड़ा करा दिया, हमने मियां बीबी के दरमियान हमने तनाव पैदा कर दिया, हमने एक दूसरे को एक दूसरे के लिए उकसा दिया, हमने इतना झगड़ा कराया और उन दोनों को यहाँ तक नहीं छोड़ा जब तक उन दोनों के दरमियान तलाक ना हो जाए, जब तक उन दोनों के दरमियान डिवोर्स ना हो जाए। ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरदार, हमने मियां बीवी के दरमियान तलाक करा दिया। सही मुस्लिम की हदीस है मेरे प्यारे साथियों। वो शैतान, वो गुरु अपने चीला को गले से लगाता है और लगाने के बाद कहता है नेमा अंता, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। हदीस से क्या पता चला? जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, इस रिश्ता को बर्बाद करना, मियां बीवी का रिश्ता तोड़ना, मियां बीवी का रिश्ता खत्म करना, ये शैतान का सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब काम है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्नद अहमद की हदीस है और इस हदीस को अल्लाह मरदानी रहमतुल्लाह अलैहि ने सही करार दिया है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई इंसान अपनी बीबी के ताल्लुक से अपने उसके हस्बैंड को उकसाए या फिर हस्बैंड के ताल्लुक से हस्बैंड के बारे में अपनी बीबी को उकसाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान
मुसलमानों में से नहीं है, कौन मुसलमानों में से नहीं है जो बीबी को शौहर के खिलाफ भड़काए और जो शौहर को बीबी के खिलाफ भड़काए। और आगे आइए, शैतान चाहता है कि मियाँ बीबी के रिश्ता को तोड़ दिया जाए। शैतान चाहता है कि मियाँ बीबी के रिश्ता को खत्म कर दिया जाए, और इस्लाम चाहता है कि नहीं, मियाँ बीबी का रिश्ता ना टूटे, मियाँ बीबी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अब गौर कीजिए, इस्लाम में सुनिए, आज हम 10 बच्चे के बाप हो गए। मेरे भाइयों सुनिए मेरी बातों को, 15-15, 16-16 बच्चा आज हमारे घर में है, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आज हमारा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये जानते नहीं है कि हमारे ऊपर बीबी का क्या हक है, और हमारी माँ और बहनें जानती नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे शौहर का क्या हक है। आज देखिए, आज हमारे गांव में, समाज में बार-बार पर डिवोर्स का वाकया सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तलाक का मसला हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों इतना ज्यादा तलाक का मसला और तलाक का वाकया हमारे सामने आ रहा है? इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि आज लोगों को नमाज का मसला तो मालूम है, लोगों को रोजे का मसला तो मालूम है, लोगों को ज़कात का मसला तो मालूम है, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमें बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। और आज हमारे समाज में रहने वाली मेरी माँ और बहन को यह मालूम नहीं है कि हमारा शौहर का हमारे ऊपर क्या हक है। इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस हमें दिए, इस्लाम ने कुछ उसूल हमें दिए, इस्लाम ने कुछ कानून हमारे लिए बनाए, और दुनिया वालों से कहा कि दुनिया वालों, सिंघलपुर वालों, मुसलमानों, याद रखो, अगर इस्लाम के इस उसूल को और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर चलती रहेगी। और अगर तुमने इस्लाम के इन उसूल के खिलाफ, इस्लाम के इन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो फिर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। दो हक बयान करने, 15-20 मिनट का टाइम है, दो हक। बीवी को कैसा होना चाहिए, बीवी को अपने हस्बैंड के लिए कैसी होनी चाहिए, और आपको अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले बीवी के ताल्लुक से, मेरी माँ बहनों सुनिए, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हैं, झगड़ गई हैं, तो आप मेरी बातों को सुनिए कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड का क्या हक है, और आपको अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए आपको कैसा होना चाहिए। 3-4 हदीस में जल्दी मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ पंडाल के पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनों सुनो, मैं तुम्हें ये हदीस सुनाकर आज जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, फिर से सुनिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अगर किसी दूसरे के सामने सजदा करना जायज होता, तो मैं नबी बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और जाकर तुम अपने शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने जाकर तुम सजदा करो। अल्लाहू अकबर। मेरी माँ और बहनों गौर करो कि शौहर का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और अपने शौहर के सामने जाकर सजदा करो। और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा। वो मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि कोई भी औरत, फिर से सुनिए, अल-मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह, कोई भी औरत उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का हक नहीं अदा कर सकती जब तक तो अपने शौहर का, अपने पति का और अपने हस्बैंड का हक अदा न कर ले। कितनी बड़ी बात कही गई है शौहर के ताल्लुक से। मेरी माया बहने, आप उस वक्त तक अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकती। अल-मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा, जब तक कि आप अपने शौहर का हक न अदा कर दे। और हदीस सुनते जाइए, कल कयामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा कि इदा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामा शहरा व हफिजत फरजहा व अतात ज़ौजहा, जो अपने शौहर की इताअत करती है, कल कयामत के रोज कीला लहा, ऐसी औरत से कहा जाएगा कि देखो जन्नत के जितने भी दरवाजे
دروازے ہیں تم ان دروازوں کو دیکھو اور تم جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہو، جس دروازے سے جنت کے اندر پرویش کرنا چاہو، اس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے تم جنت کے اندر پرویش کر جاؤ۔ یہ شوہر کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں۔ اسی طرح اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، بڑی امپورٹنٹ حدیث بتانے جا رہا ہوں عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، لیڈی آئی کسی کام کی وجہ سے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اے عورت کیا تیری شادی ہو گئی؟ کیا تمہارا خاوند موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا، میرا خاوند موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت بتاؤ کہ تمہارا سلوک تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہوں، اچھے طریقے سے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیش آتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عورت تو دیکھ لینا صحیح سے، تو دیکھ لینا کہ تیرا سلوک اور تیرا یعنی بیہیویئر تیرا ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ تمہارا ہسبینڈ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا ہسبینڈ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے ماں اور بہنوں سنیے، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو راضی کر لیجئے، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو خوش کر لیجئے، اور اگر جہنم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کی ناراضگی ہی آپ کے جہنم کی جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کی موت اگر اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے، اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت دخلت الجنہ، کل قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے اندر جائیں گی۔ کون سی عورت؟ وہ عورت کہ ہسبینڈ اس کی موت کے ٹائم ہسبینڈ اس کے اوپر راضی ہو۔ اسلام نے شوہر کو یہ مقام دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بھی سنتے جائیے شوہر کے تعلق سے۔ اگر شوہر آپ کو بستر پر بلائے، آج ہوتا ہے آج ہمارے سماج میں کہ بیوی نافرمانی کرتی ہے، اگر ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں ہسبینڈ، ان کو اپنے بستر پر بلاتے تو بیویاں عذر پیش کر دیتی ہے، خواہ بہانہ کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جاتی ہے۔ تو میری ماں یا بہنیں سنیے اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأة الى فراشہ، کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور اگر وہ نہ آئے، انکار کر دے، میری ماں بہنیں سنیے، اگر آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا پتی اگر آپ کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور آپ نہ آئے اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو کر رات گزار رہا ہے، تو حدیث کا الفاظ یہاں تک ہے لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، کہ آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کی برسات کریں گے یہاں تک کہ وہ صبح نہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی شوہر کے پاس نہ آئے اور شوہر ناراض ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر، ایسی عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔